அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 19வது அத்தியாயத்தில் பரீட்சித் ராஜன் மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு நான் எதை தியானிக்கணும், எதை செய்யணும், எதை செய்யப்படாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சுகமக ரிஷிக்கிட்ட கேட்டான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதோட முதல் ஸ்கந்தம் முடியறது. இதுக்கான பதிலை இந்த 2வது ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில் சுகர் சொல்கிறார். அவர் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத இதில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்விதீய ஸ்கந்தः அத பிரதமோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச வரியாண்யேஷ தே பிரஸ்னः கிருதோ லோகஹிதம் நிருப ஆத்மவித்சம்மதः பும்சாம் ஸ்ரோதவ்யாதிஷு யः பரः ஸ்ரோதவ்யாதீனி ராஜேந்திர நృணாம் சந்தி சஹஸ்ரசः ஆபஸ்யதாம் ஆத்மதத்வம் கிருஹேஷு கிருஹமேதினாம் நித்ரயா ஹ்ரியதே நக்தம் யவாயேன ச வாவயः திவாச்சார்த்தேஹயா ராஜன்னே குடும்பபரணேன வா தேகாபத்யகலத்ராதிஷு ஆத்மசைன்யேஷு அசஸ்வபி தேஷாம் பிரமத்தோ நிதனம் பஷ்யன்னபி ந பஷ்யதி தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி ஸ்ரோதவ்ய கீர்த்திதவ்யஸ்ச ஸ்மர்த்தவ்யச்சேச்சதா பயம். ஏதாவான் சாங்கியயோகாभ्यां ஸ்வதர்ம பரிநிஷ்டயா ஜன்மலாப பரப்பும்சாம் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிः. பிராயேண முனயோ ராஜன் நிவృత్తా விதிஷேததः நைர்குண்யஸ்தாரமந்தே ஸ்ம குணானுகதனே ஹரேः. இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரம்ம சம்மிதம் அதீதவான் துவாபராதௌ பிதுர்த்வைபாயனாதகம் பரிநிஷ்டிதோபி நைர்குண்ய உத்தமஸ்லோகலீலயா गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धदतामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्गायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजर्षिः ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावत् यत्साम्प्रदायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यात् असङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुयेक्षतं गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्तासीनो विधिवत्कल्पिताशने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्चेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजम् अविस्मरन् नियच्चेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं
शुभार्थे धारयेद्धिया तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यज्जद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलं श्रीशुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितशङ्घो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्तविष्टश्च स्तवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजपुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रभदे रसातलं महातलं विश्वसृजोतगुल्पौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्तलं नाभिशरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वैजनोऽस्य तपोरराटिं विधुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशिष्णः इन्द्रादयो बाहवाहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदश्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखम् अग्निरुद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्कः पक्ष्माणि विष्णोः अहनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्यम् आपोऽस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमस्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोदर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्ति सङ्गाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमव्यक्तसत्त्वसंज्ञः
அஷ்டமாஹுர்ஹ்ருதயம் மனश्च சந்திரமாः சர்வவிகாரகோஷः விஜ்ஞானசக்திம் மகிமாமனந்தி சர்வாத்மனோ அந்தக்கரணம் கிரித்ரம் அஸ்வாஸ்வதர்யுஷ்ட்ரகஜானகானி சர்வே மிருகः பசவः ஸ்ரோணி தேசே வயாம்சி தத்வ்யாகரணம் விசித்ரம் மனுர்மணீஷா மனுஜோ நிவாசக கந்தர்வ வித்யாதரசாரணாப்சரக ஸ்வரஸ்மிருதிஹி அசுராணீகவீர்யக பிரம்மானனம் க்ஷத்ரபுஜோ மகாத்மா வீடூருரங்கிரிஸ்ரிதகிருஷ்ணவர்ணக நானாபிதாபீஜ்யகணோபபன்னோ द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः यजानसौ ईश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् सर्वधीवृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजने क्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेति यत आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। பரீட்சித் ராஜனுக்கு பிராமண சாபம் கிடைச்சது. அப்படி ஒரு சாபம் கிடைச்சத கூட தனக்கு சாதகமாகவே அவன் மாற்றிண்டா. அப்படி அதை தனக்கு சாதகமாக அவன் மாற்றின்றது அவனுடைய கெட்டிக்காரத்தனம், அது புத்திசாலித்தனம். அவன் ஒரு ராஜா, அதனால அவனுக்கு ராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் இருந்தது. ஏன்னா அந்த மகரிஷி கிட்டக்க போய் அந்த ஆசிரமத்தில் தான் ராஜா அப்படி இருந்து கூட தனக்கு ஒரு ஆசனம் கூட அவன் கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு கோபம் வந்தது இல்லையா? அந்த கோபம் ஏன் வந்தது? தான் ராஜா அதனால அவன் கொடுக்கல பத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம். அது அந்த அகங்காரத்துக்கான பரிசு தான் இந்த பிராமண சாபம். இந்த சாபம் அவனுக்கு ஒரு நல்ல வைராக்கியத்தை ஏற்படுத்தியது. இதுவும் பகவான் பண்ணின அனுகிரகம்தான் அப்படின்னு அவன் நினச்சிருந்தான். அதனால தான் அவனுக்கு பாகவத உபதேசம் கிடைச்சிது. ஜன்மம் எத்தனை எடுத்தாலும் சரிதான், பகவத் பக்தி வேண்டும், பகவத் பக்தர்களினுடைய சகவாசமும் வேண்டும் என்ற இதே நினைவோடையே அவன் கங்கை கரையில் வடக்கு முகமாக பார்த்து போய் பரீட்சித்து உட்காந்துண்டான். அப்போ என்னாச்சு? சுக மகரிஷி அங்கே வந்தார். பகவான் எங்ககிட்ட பந்துத்துவம் வைக்காமல் இருந்திருந்தா இது போன்ற மகான்களுடைய தரிசனம் எனக்கு, அதுவும் இந்த நேரத்தில் எனக்கு கிடைச்சிருக்குமா? மரணத்தருவாயில் இருக்கக்கூடிய நான் செய்யக்கூடியது என்ன, செய்யக்கூடாது என்ன, இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சுகமகரிஷிட்ட கேட்டான். அதனுடைய பதிலாக இந்த 2வது ஸ்கந்தமானது ஆரம்பமாகுது. சுகர் சொல்கிறார், ராஜனே, ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிஞ்சவாளுக்கு நீ கேட்ட கேள்வி ரொம்ப 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 உயர்ந்தது. ஆனால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறியாதவாளும் இருக்காளே. யார் அப்படி ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறியாதவா? நம்மள மாதிரி இருக்கிறவா தான் கிரகஸ்தர்கள். அவள்லாம் 5 வகையான இம்சைகளை செய்யக்கூடியவர்கள். அதனால் அவள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ரொம்ப 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 நிறையா இருக்குது. அவளுடைய அந்த கரணம், அதாவது ஆத்மாவின் உண்மையை அறியாத அவர்கள் இகபர சுகங்களை எல்லாம் வேண்டி, இந்த லோகாதி சுகங்கள், அழியக்கூடிய சுகங்களை எல்லாம் வேண்டி இந்திராதி தேவர்களை எல்லாம் பூஜிக்கிறா. அதனால் அவள்லாம் குரு மூலமாகத்தான்
இந்த பெரிய விஷயங்களெல்லாம் அவள் தெரிஞ்சுக்கணும். இருந்தாலும் கூட மோட்சமே வேணும், மோட்சத்தை தவிர வேற எதுவுமே தனக்கு வேண்டான்னு நீ நினைக்கிற. ஏன் பரீட்சித் ராஜன் மோட்சம்தான் வேணும்னு நினைச்சான். இகபர சுகங்கள் வேணுங்கிறவாள்லாம் இந்திராதி தேவர்களெல்லாம் தான் பூஜிக்கிறாள். ஆனால் அவளுக்கு மோட்சம் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவள் ஒரு நல்ல குருவைத்தான் நாடியாகணும், அவள் மூலமாகத்தான் தெரிஞ்சுட்டானும். ஆனால் பரீட்சித் ராஜன் வேற எந்த சுகத்தையுமே அவன் விரும்பலை. அவன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன நினச்சான்? மோட்சம் அடையணும் அப்படின்னு நினச்சிண்டான். அதனால நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பிரம்மம் ஒன்று தான். ஜனங்களுடைய வாழ்நாட்கள்லாம் பாதி நேரம் தூக்கத்துலேயும் பணங்காசு சேர்க்கறதுலேயும் இதுலேயே சரியாக போகிறது. ஜனங்களுக்கு தன்னுடைய சரீரம், தன்னுடைய குழந்தைகள், தன்னுடைய மனைவி, தன் உறவினர்கள், தன் அண்ணா தம்பி அக்கா தங்கன்னு இப்படின்னு அவள்கிட்ட பாசம் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்குது. இந்த சரீரம் அழுதான் போகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். யாரையுமே நம்ம பார்க்கவே வேண்டாம். நம்ம அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் என்ன ஆச்சு? அவளும் ஒரு காலத்தில் இந்த லோகத்தை விட்டு போகத்தானே செய்கிறா. அதனால அந்த நிலைமை தனக்கும் வரும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கவே மாட்டேங்கிறான். இதுக்கு காரணம் என்ன? அவனுடைய அவிவேகம்தான் காரணம். இந்த சரீரத்தை, அழியக்கூடிய இந்த சரீரத்தை, இது சாஸ்வதம், இது இப்படியே இருக்க போகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறானே, எப்போ ஏற்பட்ட அஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்கிற. அதனால் மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவன் சமஸ்த ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடிய, யார் இருக்கா அந்தராத்மாவா? பகவான் தான் இருக்கார். தன்னை பற்றிய பயத்தை போக்குகின்றவனும் அது யாரே? அதுவும் பகவான் தான். ஞானம், பலம் ஆகிய குண சமூக கூட்டத்தை தன்னுக்குள் கொண்டவனும் சகல குணங்களும் இருக்கக்கூடியவன் பகவான் ஒத்தந்தான். அந்த பரமபுருஷனான பகவானுடைய சரிதத்தை கேட்கறது மட்டுமே செஞ்சா போரும். எந்த விதமான யோகங்கள் செஞ்சாலும் சரி, தர்மங்கள் செஞ்சாலும் சரி, தானங்கள் யோகங்கள் செஞ்சாலும் கடைசியில் மரண காலத்தில் நினைக்க வேண்டியது யாராக இருக்கும்? அந்த நாராயணனை மட்டும்தான். அதனால தான் மகரிஷிகளும் கூட பிரம்மஸ்வரூபத்தையே தியானம் பண்ணிண்டு அந்த மகாவிஷ்ணுவனுடைய குணங்களெல்லாம் தியானம் பண்ணிண்டுக்கா அவனையே தஞ்சம் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அவனுடைய திருவடிகளை திடமாக பிடிச்சுண்டு பாபங்களெல்லாம், தான் செஞ்ச பாபங்களெல்லாம், ஜென்மாந்திர பாவங்கள் எத்தனை பண்ணியிருக்குமோ தெரியாது இல்லையா, அத்தனை கோடிக்கணக்கான பாபங்களை எல்லாம் போக்கிக்கண்டு அவனுடைய குணப்பெருமைகளையே பேசி 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 ஆனந்தமாக நேரத்தை செலவு செய்கிறார்கள். என்னோட அப்பாவான வியாச மகரிஷிகிட்டேருந்து பகவானுடைய சுரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால இந்த பாகவத புராணத்தை நான் கலியுக ஆரம்பத்தில் கற்றுண்டேன். பிரம்மஸ்வரூபத்தை அறிந்தவன் தான் நான். அவர் ஆத்மாராமர், தனக்குள்ளேயே பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவர். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எதுக்கு இந்த புராணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பகவானுடைய இந்த சரிதத்தில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விசேஷமான பிரேமை தான் அதுக்கு காரணம். அவருடைய லீலைகளால் மனமெல்லாம் அப்படியே நான் கவரப்பட்டு ரொம்ப ஆசையினால் அதை நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட அபியாசம் பண்ணினேன். கரையேறிய எம்மை போன்றவர்கள் இதை ஆதரிக்கிறார்கள். கரையேறியவர்கள்னா அவர் பிரம்மத்தையே மனசில் பார்க்குறார். பகவானையே பார்த்தப்புறம் அவருக்கு வேறு என்ன வேணும்? எதுவுமே தேவை கிடையாது. அப்படின்னாக்க கரையேறின அவளே இதை இந்த பாகவதம் போன்ற புராணங்களை படித்து பகவானுடைய லீலைகளை கதைகளை எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறா அப்படின்னு சொன்னால், கரையேற விரும்புகின்ற உனக்குன்னா அவர் சொல்கிறது பரீட்சித்த, ஆனால் பரீட்சத்துக்கு மட்டும் இல்லை, அது நமக்கும் அதே தான். அப்போது இது அவசியமா இல்லையா? அதை நான் சொல்லணுமா? சொல்ல வேண்டாம் இல்லையா? கண்டிப்பாக இது மிக 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 அவசியம் இல்லையா? இந்த ரகசியார்த்தங்கள் நிறைந்த பகவத் புராணத்தை உபதேசிக்கணும்னு சொன்னால் யார் கேட்குறாளோ அவளுடைய மனசனுடைய தூய்மையை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் உன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைப்பா. நீ ஒரு மகா புருஷன், விஷ்ணு பக்தன், உன்னை பற்றி எனக்கு ரொம்ப நன்னாவே தெரியும். அதனால் உனக்கு நான் பகவானுடைய சரிதத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சுகர் சொல்கிறார். இது சொல்லக்கூடிய விஷயங்களில் ஸ்ரத்தை இருந்தால், ஸ்ரத்தையோடு கேட்டால், நிச்சலன பக்தியோட கேட்டால் கண்டிப்பாக பக்தி கட்டாயம் கிடைக்கும். மனுஷாளுடைய மனசு புத்திரன், மனைவி என்று
அவள்கிட்ட தான் நம்ம அபிமானம் வச்சு நம்ம காலங்கள்லாம் இப்படியே கழிஞ்சு போகிறது. அப்படி நம்ம காலங்கள்லாம் இப்படி இந்த பாசத்தினால கழிஞ்சு போகிறது நமக்கு ஏதானும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கா? கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பார்த்தான்னா தெரியும், எந்த பிரயோஜனமும் நமக்கு இல்லை. எந்த காலத்தில் நம்முடைய ஆயுளெல்லாம் இப்படி வீணாக போகிறதே அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அந்த காலம்தான், அந்த நேரம்தான், அந்த பொழுது தான் அவனுக்கு மிக மிக உயர்ந்தது. அப்போது தான் அவன் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யறதுக்கான ஒரு முயற்சியை எடுத்துக்கிறான். அப்போ அவன் நினைக்கலாம், நமக்கே ஆயுசே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே, இப்போ இந்த அற்ப ஆயுள் உள்ள நாம் இப்போ போய் இந்த முயற்சியை எடுத்துக்கிறோமே, நம்மளால் என்னத்தை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு எந்த விதமான கவலையுமே தேவையே இல்லை. முன்ன ஒரு காலத்தில் கட்பாங்கன் அப்படின்னு ஒரு ராஜரிஷி இருந்தார். அவர் தேவாசுரர்களுக்கெல்லாம் யுத்தம் நடக்கிறது தேவர்களுக்கு பக்கமாக இருந்தார். அவளுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி தேவர்கள்லாம் அசுரர்களை எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டா. அப்போது தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணா, தனக்கு வெற்றி கிடைச்சவொன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாக போய் அவர்கிட்ட அந்த கட்வாங்கன்ட்ட உங்களுக்கு என்ன வரன் வேணும் கேளுங்கோன்னு, வரம் என்ன வேணும்னு கேட்டால் ஏதான்னு கேட்பா இல்லையா? ஸோ அவள் கேட்குறா. அப்போது அவர் என்ன கேட்குறார், நான் எத்தனை நாளைக்கு உயிரோடு இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போ அவள் சொல்கிறா, ஒரு முகூர்த்தம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்படி ஒரு முகூர்த்தந்தான் தான் இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்ட உடனே அதுக்குள்ளே அவர் என்ன பண்ணுறார், தன்னுடைய ஆசைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மகாவிஷ்ணுவை சரணமடைஞ்சு மகாவிஷ்ணுனுடைய பாதார விந்தத்தை அடைஞ்சுட்டார், சாயுஜ்ய பதவியை அடைஞ்சுட்டார். அப்படி பார்த்தா ராஜா பரீட்சித்து, உனக்கு 7 நாள் இருக்கேப்பா, அதனால பரலோக சுகத்திற்கு தேவையான காரியத்தை நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறார். மரணம் வரப்போகிறது அப்படிங்கிற காலத்தில் மனசை அடக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு வைராக்கியம் வேணும். குடும்பம், மனைவி இவைகளெல்லாம் விட்டு பிரிகிறோமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி சுத்தமான இடத்துல உட்கார்ந்துண்டு 3 அக்ஷர அந்த அகார உகார மகார அந்த அக்ஷரங்கள் அடங்கிய அந்த பிரணவத்தை திருப்பி 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 சொல்லி உருவேற்றணும். அதன் மூலமாகவே மனசை அடக்கிக்கணும். புத்தின்னு சொல்கிற அந்த சாரதியை கொண்டு மனசு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த கயரான அந்த கடிவாளத்தை வச்சுண்டு ரூபம், ரசம், கந்தம், சப்தம், ஸ்பர்சம் ஆகிய இந்த விஷயங்களெல்லாம் அலையிறதே அந்த மன குதிரையை தடுத்து நிறுத்தி இந்திரியங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தணும். மனசை ஈஸ்வரன்கிட்ட லைக்க செய்யணும். அந்த பகவானுடைய பாதத்தை இடைவிடாமல் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பகவானுடைய அந்த உருவத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும். அப்படி அந்த பகவானுடைய ரூபத்தை மனசில் பார்த்து அந்த ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதந்துன்னு இருக்கும்போது வேறு எந்த நினைவுமே வராது, எதை பற்றியுமே நினைக்க மாட்டான். நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரஜோகுணங்கள் காரணமாக மனசு இயற்கையாக ஒருத்தருக்கு ஒரு குணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த குணத்தினால இந்த மனசானது ஏதானும் கொஞ்சம் சஞ்சலப்பட்டு அப்படி இப்படி இருக்குமானா அப்போது தாரணையினால் மனசை அடக்கணும். அந்த தாரணை மனசை சுத்தப்படுத்தும், ராகாதி தோஷங்களையெல்லாம் போக்கிடும். பகவானை நேரில் பார்க்கறது போல தியானிப்பது பக்தி யோகத்தை கொடுக்கும். கண்ணெதிர்க்க பகவான் என்னன்னு இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணுறது பக்தி யோகத்தை தரும். இது தாரணையினுடைய மகிமை, அது சகல தோஷங்களையும் போக்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதை கேட்டு பரீட்சித்து ராஜன் தாரணையை எப்படி பண்ணுறது, மனசை எதில் செலுத்தணும், எப்படிப்பட்ட தாரணையை செஞ்சால் மனசில் இருக்கிற தோஷங்கள்லாம் போகும் அப்படின்னு கேட்குறார். இந்த கேள்விகள் எல்லாமே அவர் பரீட்சித்து கேட்குறார், சுகர் சொல்கிறாருன்னு சொல்கிறா கூட கேள்விகள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே அவள் கேட்குறா. அவள் சொல்கிற பதில்லேருந்து நாம் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம், என்ன நல்ல விஷயங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிறோங்கிறது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுடைய திறமை தான் அது. அந்த கேள்விக்கு பரீட்சித்தனுடைய கேட்ட கேள்விக்கு சுகர் பதில் சொல்கிறார். பிராணவாயுவை அடக்கி மனசை ஜெயித்து இந்திரியங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்து புத்தின்னு சொல்கிற அந்த சாரதியினால் மனசை அடக்கி பகவான்கிட்ட கொண்டு போக வேண்டும். ஆகாயம், நீர், நெருப்பு ஆகிய பஞ்சபூதங்கள் அடங்கிய இந்த அண்டமே அவன் உருவம். அந்த உருவம்
பெருசிலும் பெருசு, எப்பேற்பட்ட உருவம் அது. அதில் போனதும் வரப்போவதும் இருப்பவதும் எல்லாமே தெரியும். பூமி, ஜலம், தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம், அகங்காரம், மகத் ஆகிய இவைகள் கொண்ட இந்த 7 ஆவரணங்களால் சூழப்பட்ட இந்த பிரம்மாண்டமே அவன் சரீரம். பகவானுடைய சரீரமே, இந்த பிரம்மாண்டமே பகவானுடைய சரீரம். அந்த அனிருத்த பகவானுடைய அம்சமும் ஞானாதி குணங்களும் நிறைந்த பரம புருஷனே தாரணைக்கு உரியவன். அனிருத்தன்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். யார்? விராட் புருஷனுடைய அம்சம்தான் அவர். ஸோ இந்த விராட் புருஷனின் அம்சம், இவனுக்கு வைராஜன் அப்படின்னு பேர். இவர் தாரணைக்கு உகந்தவர். இவருடைய பாதங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் பாதாளம். புறங்கால்கள் ரசாதலம், பாதங்களின் இரு பக்கங்கள் மகாதலம், கணுக்கால்கள் தலாதலம், இரு முழங்கால்கள் சுதலம், இரு துடைகள் விதலம், அதலம். 2 தொடை இருக்கு இல்லையா, ஒன்று விதலம் ஒன்று அதலம். ஆகாசம் நாடி, மார்பகம் சொர்க்கம், கழுத்து மகர்லோகம், முகம் ஜனாலோகம், நெற்றி தபோலோகம், சிரஸ் சத்தியலோகம். இந்திரன் போன்ற தேவர்கள் அவருடைய கைகள், திசைகள் காதுகள். அந்த வைராஜ புருஷனுக்கு அஸ்வினி தேவர்கள் மூக்குகள், அவருடைய இமைகள் இரவும் பகலும். புருவ நெரிசல், 2 புருவங்களுக்கு நடுப்புற இப்படி நெரிக்கிறோம் இல்லையா, அது பிரம்மாவுடைய இடம். வருணன் அவருடைய முகவாய், அவருடைய நாக்கு ரசங்கள், வேதங்கள் சிரசு, அவருடைய கடைக்கண் பார்வையே சிருஷ்டி. பகவான் கடைக்கண் பார்வையால்தான் சிருஷ்டிக்கிறாராம். ஏன்னா பகவான் முழு கண்ணால் பார்த்தா லோகம் தாங்காது. அவருடைய எலும்புகள் பர்வதங்கள், நாடிகள் கங்கை முதலிய நதிகள், ரோமங்கள் மரங்கள். வாயு பகவானே இந்த வைராஜனனுக்கு பிராணன். சந்திரன் மனசு, ருத்ரன் அவருக்கு அந்தக்கரணம், மனு அவருடைய புத்தி. மனித வர்க்கமே அவரின் இருப்பிடம். இத்தனையெல்லாம் இருந்தால் கூட அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் மனித வர்க்கத்திடம்தான். பிராமணர்களே அவருக்கு முகம், கைகள் க்ஷத்திரியர்கள், வைசியர்களே தொடைகள், பாதங்கள் மற்ற வர்ணத்தவர்கள். யாகத்திற்கு உரிய அந்த ஹவிஸ் போன்ற திரவியங்களால் பல யஜ்ஜாதி கர்மங்களை எல்லாம் பண்ணுறது யாருக்காக பண்ணுறோம்? எல்லாம் இவருக்காகத்தான். இவர் தான் அந்த ஆராதனைக்கு உரிய ரூபம். இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பரம புருஷன்கிட்ட மனசை நிலைநிறுத்தி அவர்கிட்டயே செலுத்தணும். இவரை விட்டு வேற எங்கேயும் மனம் ஆசைப்படக்கூடாது, அந்தண்டா எந்தண்டா அசையப்படாது. அப்படி இருந்தால் அது அப்படி அசைஞ்சு விடுத்துன்னா மீண்டும் அது சம்சாரத்தை அடைவதற்கு காரணமாகும். ஈஸ்வரன் தான் ஒத்தனாகவே இருந்துண்டு அனைத்தையும் தன்னோட சக்தியினாலேயே பண்ணிண்டு, ஆனால் எதுலேயும் சம்மந்தப்படாதவரா, அதான் தாமரையிலே தண்ணீர் போல் அப்படின்னு சொல்கிறது. எல்லாம் பண்ணுவார், ஆனால் சம்மந்தப்படாமல் இருக்கிறது. எனக்கு எதுலேயுமே சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி அவர் மாட்டுக்கு சம்மந்தப்படாமல் இருப்பார். இப்படிப்பட்ட அந்த வைராஜ புருஷனை பற்றி அந்த சுகமுக ரிஷி சொன்னார். இப்படியா இந்த 2வது ஸ்கந்தத்தோட முதல் அத்தியாயம் முடியறது. தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.